ओम शांति। ब्राह्मण रो अर्थ परमपिता परमात्मा आसी आम समस्त को बुझाउछंती। आमे जेतेबेले स्वर्ग रे थिले सेतेबेले आमे समस्ते देवता थिले। देवतारू क्षत्रिय हेले त्रेता जुगरे एवं वैश्य हेले द्वापर जुगरे एवं यही कली जुगरे शूद्र रे परिणत हो गला। जेतेबेले आमे समस्ते भाविले जे परमपिता परमात्मा को मने पकेले जाई आमे ब्राह्मण होई परिबा बा सच्चा ब्राह्मण ताहाकु ही कहा जीवो जे ब्रह्मा बाबांकर मुख वंशावली ब्राह्मण। आउ सही ब्राह्मणर अर्थ हैला जे ब्रह्म मुहूर्त रे उठी परमात्मा को मने पकई थाए बा वार्तालाप करि थाए, निजे सुधरी अन्य मानंकु सुधारिबा पाई से अनेक प्रयास करि थाए। से सच्चा ब्राह्मण जार जीवन त्याग तपस्या रे बितेई थाए। से ही ब्राह्मण जे पवित्रतार व्रत को धारण करि थाए एवं घर गृहस्थ मध्य रे रहिकिरि भी मध्य कमल पुष्पतुल्य परमात्मांकर प्यारा ही थाए। एही दुनिया रू अलगा होई भगवानकर प्यारा पात्र ही थाए। से होई पक्का ब्राह्मण। पुणी आमे विस्तार रे परमात्मा कठू सुनिबा। आजिर मुरली होची 17/2/2021 साकार महावाक्य। आजी बाबा कहउचंती, मिठे बच्चे तुमे माने ब्राह्मण रो देवता हेउछ। तुमे माने ही भारत को स्वर्ग रे परिणत करूछ। तेणु तुमको निजर ब्राह्मण जातिर निशा रहबा उचित। जेपरि दुनिया रे जदि उच्चा ब्राह्मण ही थांती ताहले से मानकर नशा रही थाए जे आमे जाति रे उच्चा बा आमे ब्राह्मण जाति। किंतु परमात्मा आसी जो ज्ञान सुनाउछंती एही ज्ञान जे सुनी थाए से होउछंती पक्का ब्राह्मण। आमर नशा रहबार उचित जे आमे होउछु सच्चा ब्राह्मण। आजिर प्रश्न हैला सच्चा ब्राह्मण मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? बाबा का उत्तर हैला सच्चा ब्राह्मण मानक एही पुराना दुनिया रो लंगर उठी जाइथिबो। लंगर माने गोड़ उठी जाइथिबो अर्थात बुद्धि जोग टूटी जाइथिबो। एही पुराना दुनिया रे थाइकिरि भी मध्य एही पुराना दुनिया रो बुद्धि जोग बाहरी जाइथिबो। सेमाने जेपरि कि एही दुनिया रूपी कूल को छाड़ी देथिबे। एटा हला 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट हला सच्चा ब्राह्मण सीए जे कि हाथ रे कर्म करुथिबे एवं बुद्धि रे सर्वदा बाबांक स्मृति रे रहुथिबे अर्थात कर्मयोगी होइथिबे। 3 नंबर पॉइंट हला ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान पवित्र जीवन। 4 नंबर हैला ब्राह्मण अर्थात सर्वदा आत्म अभिमानी रहिबार पुरुषार्थ करुथिबा आत्मा। 5 नंबर पॉइंट हैला ब्राह्मण अर्थात काम विकार रूपी महाशत्रु उपरे विजय प्राप्त करुथिबा आत्मा। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछंती पिला माने किए एही ब्राह्मण माने ए कथा केबे भी भूली जाओ नाही जे आमे ब्राह्मण देवता हेबाकु जाउछु। वर्ण गुड़ी को मध्य स्मृति रे रखिबाकु पड़ुछि। एठारे तुमे माने परस्पर केवल ब्राह्मण ही अट। ब्राह्मण मानंकु ही बेहदर पिता पढ़ौछंती। एही ब्रह्मा पढ़ौ नाहंती। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा पढ़ौछंती। ब्राह्मण मानंकु ही पढ़ौछंती।
ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା କେହି ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଶିବ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା କୁହାଯାଏ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଅଲୌକିକ ପିତା, ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ଆଦିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କେହି ମହାବୀର କହୁଛନ୍ତି, ଦିଲବାଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ନୁହେଁ କି ପ୍ରଜାପିତା ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦା ସୁଖଦାତା, ଖୁସିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଅକ୍ଷର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଯୋଗ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପିତା ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବେହଦର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖ, ତେବେ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବେ ନିଜର ଜାତିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି? ତୁମେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନା, ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। ସିଏ ବିଜୁରୂପ ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ସେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏହି ନାରାୟଣ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବ? ଯେବେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ସେମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ବିକାରର କଥା ନଥାଏ। ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କାମ ବିକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରିଦିଏ। ପତିତ ଶବ୍ଦ କାମ ବିକାର ପାଇଁ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆରେ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେଉ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 100% ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଛି ପତିତ ଶରୀର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ କିଏ। ଜଗତ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଶରୀର ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପକ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ଏହା ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମାୟାର ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ତୁଫାନ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ମାୟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବୁ, ତମରୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯୋଗ ଉପରେ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କେହି ଆସି ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ହଠଯୋଗୀ, ଅନ୍ୟଟି ରାଜଯୋଗୀ। ତୁମେ ହେଲ ରାଜଯୋଗୀ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୀତାରେ ମୋ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ରହିଲେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ମାୟାର ଥାପଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ମାୟା ସହିତ ତୁମର ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାବଣ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶର କାରଣ। ପରସ୍ପରର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ପତିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଆସି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କର। କେହି ବି ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ଏହି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ କାମ ବିକାରକୁ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ପତିତ ନଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହେଉଛି, ଦିନ ହେଲା ରାମଙ୍କର ଏବଂ ରାତ୍ରି ହେଲା ରାବଣର। ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଯେତେ ମେହନତ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଚାହେ ରାଜାରାଣୀ ହୁଅ, ଚାହେ ପ୍ରଜା ହୁଅ। ରାଜାରାଣୀ କିପରି ହେଉଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସବୁବେଳେ ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଏହି କଥା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏବେକାର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଏହା ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ସକାଳ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ପରେ ଯଦି କେହି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଇଏ ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏମିତି କହିବେ କି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସି ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇବି ନାହିଁ? ଏହା ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗହନ କଥା ଅଟେ ନା। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ବୁଝାଉ ନଥିବେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ମମା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମମା ବାବାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ଫାଦର କରିବାର ଅଛି। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ତ ଗରିବମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନବାନ ତ ସହଜରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କେବେ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମର ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମହଲ ନା ଏଠି ନା ସେଠି ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲା ଭରିବାର ଅଛି।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଝୁଲା ଭରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଝୁଲା ଭରିଦେବେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଝୁଲା ଭରିଲା ବାଲା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଝୁଲା ଭରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଏକା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ନୁହେଁ ନା। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ରାୟ ପରାମର୍ଶ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା, ମୋତେ ଏହି କଥାରେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିବି ଏବଂ ସିଏ କରିପାରୁନଥିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଏଭଳି ରାୟ କାହିଁକି ଦେବି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏଭଳି ରାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ସିଏ ପାଳନ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିଥିବି ଏବଂ କରିପାରୁନଥିବେ, ତେବେ ଅବଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ହିଁ ଠିକ୍ ରାୟ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ବାବା ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ କିପରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ? ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବାବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଏବେ ନା ନରକରେ ଅଛୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ବାର କଳିଯୁଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଉରିଆ ବାବା ଆମକୁ ଏବେ ସେ ପାରିର ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ତୁମର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ହଁ, ତୁଫାନ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ତୁମର ପୁରୁଣା ମୁରଲି ଦେଖିକି ଲେଖ। ଏହି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କର। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହାତରେ କାମ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ ଯେ ବାବା ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଏବେ ଆମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରିଦିଅ। ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ତୁମର ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥିଲ, ଏବେ ହରାଇ ଦେଇଛ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ। ଭାରତକୁ ହିଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ତ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାକୁ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୋତେ ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ସେ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ହଜିଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନା ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ନା ସ୍ଥୂଳ ଜେଲ ରହିବ।
ଏବେ ଜେଲ୍ ଯିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜେଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଉଭୟ ଜେଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ମାୟାର ଜାକଜମକ ଅଟେ। ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କୁ ତ ଯେମିତିକି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ବେଇଜ୍ଜତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ବହୁତ ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମତ ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲାକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା ଅମୃତ ବେଳାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବରଦାନର ବିସ୍ତାର ହେଲା, ନିଜକୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭ୍ରମଣ କର। ଯେହେତୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମୟର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବରଦାନୀ ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ତ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବରଦାନୀ ସମୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତେବେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ନିଜର ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିହୀନ ଏବଂ ବଶୀଭୂତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।